फरौती। फिर एक तगड़ बहुत तगड़ा सेठ सी आदमपुर तो उन्होंने किडनैप किया, उसका परचा, ਉਹਦੀ भी फिरौती का काम है। फिर एक बैंक की डकैती का ਉਹਦਾ परचा दर्ज है। मैं सारे परचे की लिस्ट इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ देती है, नाल ही देई जावां मोटा मोटा। फिर आर्म्स एक्ट का परचा, फिर NDPS एक्ट का परचा आ सरबजीत सब्बे के खिलाफ जिहड़ा कांग्रेस का बड़ा मोटिव उत्थे। फिर इत्थे चोरी का परचा। फिर वेखो एक इहदे च फिर NDPS का परचा। इसे तरह कमाल की गल है, NDPS का परचा हुंदा और मिनट च ही इहनूं बाहर आ जांदा। गोली चलाउण वाला सरबजीत सब्बा जिहड़ा एक आइडेंटिफाई होया, दूजा एक जोरावर सिंह होया, तीजा बंदा जिहड़ा पुलिस का काम करने वाला वो ये MLA साहब कर रहे हैं। मतलब पुलिस कोल जाके मैं आप SSP साहब नाल गल कीती और SSP साहब नूं मैं कहा जी कि इन्ना कुछ हो रहा, तुसीं काइंडली कोई एक्शन करो। चलो मैं एवें आखा कि SSP साहब ने परचा तो देता है, 307 का परचा दिता है, मगर हले तक फड़े कोई नहीं है। 26 का वाकया 24 तरीक का, सॉरी 24 तरीक सवेरे 9:15 बजे का, अज 26 हो गई है, हले तक कोई अरेस्ट नहीं। और जो खबर आई है कि SHO नूं कांग्रेस के विधायक साहब फोन कर रहे हैं कि यह तो मेरा बड़ा वड्डा मेरा जरनैल है, इन्हें मैनू आ बाबे बकाले की इलैक्शन च भी जी रही है इलैक्शन हुई है वो जिताउण च बहुत वड्डा योगदान इहदा रहा है, इनू काइंडली अरेस्ट ना करो। मतलब तुसीं हैरानगी होगी। और वही कारण है कि अज ऑलमोस्ट 72 घंटे बीत गया मगर हले तक किसी नूं इहदे च अरेस्ट नहीं किया गया। नहीं SHO की गल की रिकॉर्डिंग तो नहीं उन्हें साडे कोल आ के SHO उन्होंने आप दी रिकॉर्डिंग थोड़ी मैनू दे देनी है, मगर गल दी नहीं लुकी छिपी रहिंदी। मतलब उत्ते ये नहीं कि SHO एवें मैं आखा कि उत्ते दबाव बनाया जा रहा कि उन्होंने अरेस्ट ना करो। यही कारण है कि 307 का परचा दर्ज हो, एक फॉर्मर पंजाब के MLA ते दिन दिहाड़े उहदे पिंड च उहदे घर दे बाहर जानलेवा हमला किया गया होवे। एडी की मजबूरी है सरकार दी जिहड़ा उस बंदे नूं नहीं फड़िया जा रहा। और मैं तुहानूं फोटो भी विखाती और यह भी पता लग्या कि यह PO है। जिहड़ा बंदा PO होवे उहनूं किवें आ फोटो विखा दी, उहनूं क्यों नहीं पुलिस फड़ रही? सुभाविक है पुलिस उदों नहीं फड़दी जदों MLA मदद करे, क्योंकि थाणेदार तो फिर इन्हां दे लाए। आ वेखो आ बैठे इत्थे आ छब्बा जिहड़ा बैठिया आ उहदे नाल आ तां उहदा रोज़ दा मतलब एक नॉर्मल लोकां नूं डराउण धमकाउण दा तरीका जिहड़ा उहदा है वो है। आ फोटो तुहानूं को दिखा दी। हुण इह ते परचा दर्ज होया 307 506 34 25 27 मगर इस परचे का फायदा की है जे तुसी किसी नूं इस दे खिलाफ कांग्रेसी लीडरां ने कार्रवाई होण नहीं देनी। और इहदा रिजल्ट की निकलदा जदों बंदा एडी दलेराना अटैम्प्ट टू मर्डर एक MLA के खिलाफ कर सकता है, फिर उन्होंने साधारण बंदियां दा उन्होंने की डर है, उहदे ते की उहदे ते असर है। और जिस बंदे ते PO होवे, आर्म्स एक्ट उत्ते लगी होवे, डकैती उन्हें कीती होवे, रॉबरी उन्हें कीती होवे, मगर फिर भी उहदा जे बचाव हो रहा है तो फिर इन्हां दी दिलवदी फिर लॉ एंड आर्डर तक खड़ी प्रॉब्लम होनी। और मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि अज पंजाब च जो लॉ एंड आर्डर के हालात ने, देखो गैंगस्टर जेल च बैठे आ, जेल च उन्हां दे बर्थडे भी मनाए जाते हैं, उन्होंने सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ लेटेस्ट फैसिलिटियां ने वो भी दित्तियां जांदियां ने कि वो जो मर्जी करन। और एक दा तां बहुत वड्डी खबर भी लगी है एक गैंगस्टर की जिहदे पिछे 25 लाख का वकील किया, क्योंकि यूपी की सरकार उन्होंने मंग रही है, उत्ते परचे दर्ज ने, मगर इत्थों की सरकार कांग्रेस की कह रही है नहीं असीं तुहानूं ये दे नहीं सकते। शायद पहली बारी देखने नूं आया, पहला अज तक सुनिया ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गया, कौन पैरवाई कर रहा उसकी? इन्हां दा पाणियां दे मुद्दे ते पैरवाई नहीं की होनी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जिन्नी उन्होंने उस गैंगस्टर की करती है जिहड़े अजकल रोपड़ जेल च बैठे। इसलिए पहला वो
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਉਹ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀਰੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਲੱਖੇ ਫੱਕੇ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਕੋਲੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਹਰ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। ਆ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਜੀਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਧ ਹੈ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਆਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਕੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਔਰ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਥਾਣੇ ਔਰ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਮਗਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਤਪਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਬਚਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਘਰਾਓ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਆ ਸਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਭਟਕਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਜਟ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰਹੂੰਗਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਟਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਮਗਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ 2022 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨੌਜ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ? ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਡਾਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਬਚੂ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ? ਜੈਮਰ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਮਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਜੈਮਰ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਗਰ 72 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਪੁੱਠੇ ਪਾਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਦਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੇਗਾ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਮਗਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਡਸ ਐਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਨੋ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੌਲੈਸਨੈਸ, ਕੱਲੀ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਹੀ ਆ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਵਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜੈਤੋ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਮੁੰਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ। ਜਦ ਇਹ ਜੇ ਹਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਟ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਜਟ 'ਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਹਾਰਟਨਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 19 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਟੀਏ ਡੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹੋ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਏ ਡੀਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਧੀ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਹਲੇ ਵੀ ਝੂਲ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੰਗ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਜੀਠੀਆ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੱਲ 25 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੈਟ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ 110 ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਭੱਜਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਗੀ। ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕੋਈ ਖਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ